सत श्री अकाल दोस्तों, मैं गुरजीत सिंह ते लैके हाजिर हाँ प्रोग्राम टॉकिंग सरदार। अज दे इस प्रोग्राम में आपां गल करांगे यूएस इकॉनमी बारे, आपां गल करांगे हाउस मार्किंग बारे ते आपां गल करांगे पेट्रो डॉलर बारे, ये किवें बनिया। We had two very strong things going for us. Strong consumer spending was one of them. We had a strong housing market. We're starting to Lexus prices continue just to skyrocket. The United States as the world's leading superpower. सो मेरे नाल ने सरदार जगदीश सिंह जी। जगदीश सिंह जी, अपना पहला आपां गल करते हैं यूएस इकॉनमी बारे। बिल्कुल गुरजीत सिंह जी, पहला तो जूम पंजाबी वेख रहे सारे ही दर्शकों का अज के इस एपीसोड के बहुत बहुत स्वागत भी करते हैं। तो गुरजीत सिंह जी, इकॉनमी का हाल असी भली भांति जानते हैं जी कि जे गल असी पहला इन्फ्लेशन की करिए जी बिल्कुल, तो जिहड़ी इन्फ्लेशन की दर आ जिहड़ी तकरीबन 3.5% तो शुरू हो के 2011 तो लैके 2022 तक आउंदे आउंदे 8.5% तक पहुंच चुकी है। ठीक है जी। पर चंगी खबर यह भी आ कि इन्फ्लेशन जिवें रेट ऑफ इंटरस्ट हाई होने करके है ना, मनी मार्केट दे विच थोड़ियां जिहड़ियां उन्हां दियां पॉलिसीज टाइट होने करके जिहड़ी इन्फ्लेशन आ वो हुण घटदी नज़र आ रही आ कि जिहड़ी जे मोस्ट करंट अगर असीं स्टैटिस्टिक देखिए ते इस टाइम ते जिहड़ी इन्फ्लेशन दर आ वो तकरीबन 5% दे कोल पहुंच चुकी है जी। दूजे बन्ने जे गल करिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट की, कोविड दे विच असी भली भांति जानते कि अचानक सब कारोबार बंद होने करके जिहड़ा अनएम्प्लॉयमेंट एकदम पीक की, सारिਆਂ ਨੂੰ घरे बहना पिया ते अनएम्प्लॉयमेंट वध गई। हुण जे वेख्या जाए कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी जिहड़ा वा ਉਹ 4% तो भी थले आ चुका है। तो जे एग्जैक्ट यूनाइटेड स्टेट्स का रेट वेखिए तो वह 3.5% के कोल है, तो जे कैलीफोर्निया का वेखिए तो वह तकरीबन 4.4% के कोल अनएम्प्लॉयमेंट रेट जिहड़ा वो इस टाइम ते खलोता है। जगदीश सिंह जी, वेख्या जाए तो आप जिद्दां हुण बड़े महंगाई का दौर चल रहा है जी, हर पासे जिहड़ियां चीज़ां है जिवें ग्रोसरी ला ली वो भी महंगी आ, बिल्कुल गैस दी कीमतां भी वधियां सी, चलो हुण थोड़ियां थल्ले आईयां ने, थोड़ा साह लोकां दा सौखा होया। हाँ जी। पर जे वेख्या जाए जिद्दां पहलां वाला हैगा ही सिस्टम जिहदे आपां गल करदे हां 2019-18 दी कि जिहड़ियां गैस दीयां प्राइस ने जां जिहड़े अपने जिहड़ी ग्रोसरी वगैरह वा जिहड़ियां घरेलू चीज़ां ने इन्हां दा वापस ਉਹ ਲੈਵਲ ਤੇ ਫਿਰ ਘਟੇਗੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਾਂ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸਾਰ ਨੇ? ਵੇਖੋ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਘਟ ਸਕਦੀਆਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵੇਖੋ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਗੈਸ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਵਿਸ਼ਾ ਜੀ, ਰਾਈਟ, ਕਿ ਉਹ ਕੀਮਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਦੋਂ ਪੈਟਰੋ ਡਾਲਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੇ ਕਿਹਾ ਵਾ, ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਗਰੋਸਰੀ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਲੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਐਕਸਪੈਂਸ ਘਟਣਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਘਟਣਗੇ, ਵੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਫਰਕ ਤੇ ਪਿਆ ਵਾ ਜੀ, ਪਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਤੇ ਬਿਫੋਰ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਤੇ ਆਉਣਾ ਲਗਭਗ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ। देखो ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੇਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੋਈ ਹਨਾ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਆ ਉਹ ਲਿਮਿਟਿਡ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੋਲ ਵੀ ਵਧੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੀ ਪਾਵਰ ਆ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਰੋਲ ਆ ਨਾ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਜਾਵੇ है ना। हुण जे किसी चीज़ की कीमत वधदी आ, पेरोल भी वधदे आ जी। हुण वेखो कीमत नूं घटाउणा मतलब किसी का पेरोल ते हुण घट करनो रहे जी, है ना। नो डाउट असीं अक्सर गल करदे आ कि ट्रकिंग इंडस्ट्री दे विच जिहड़ा वा ओह लोडां दे प्राइसिस घट गए आ, फ्यूल प्राइसिस अप होण करके बिल्कुल हैंड टू माउथ सिचुएशनस बणियां पईयां ने जी। पर इह एक डिफरेंट इंडस्ट्री आ, है ना, ਇਹ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਰੈਗੂਲਰ ਪੇਰੋਲ EMPLOYEES ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੇਂਜਸ ਨੇ ਲਿਆਉਣੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੱਗਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਜੇ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਨਾ ਜੀ, ਜੇ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਇਕਨੋਮੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗਾ, ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੂਸਰੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਪੈਟਰੋ ਡਾਲਰ ਬਾਰੇ। ਇਕਨੋਮੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਵੇਖੀ US ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਟੇਬਲ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਇੱਥੇ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਡਾਲਰ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਡਾਲਰ ਦੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਈ ਕੰਟਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਦਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ US ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਨੇ? ਵੇਖੋ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਘੁੰਮ ਘੁਮਾ ਕੇ ਫਿਰ ਪੈਟਰੋ ਡਾਲਰ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂ
ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਪੰਚੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਪਏ ਨੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 50-60 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖ ਲਈਏ ਤੇ ਜੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਂਦ ਆ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਬਣਨ ਦੀ ਇਹ ਸਨ 1944 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਫੇਅਰ ਆ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੇ ਬੰਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਐਸ ਡਾਲਰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਯੂਐਸ ਡਾਲਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੇ ਆ। ਬ੍ਰਿਕਸ ਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬ੍ਰਿਕਸ ਨੇਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਹੈ, ਰਸ਼ੀਆ ਵਾ, ਇੰਡੀਆ ਵਾ, ਹਨਾ, ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ, ਚਾਈਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਟ੍ਰੇਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਯੂਐਸ ਡਾਲਰ ਵਰਤਣ ਨਾਲੋਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਇਹਦੇ ਇੰਪੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਓਵਰਨਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹਨਾ। ਇਹ ਬ੍ਰਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਵਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਾਂਗ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਸਓਐਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਓ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਸਓਐਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਖੋਲਤੀ ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਕੰਮ। ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਬਣੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਰਾਈਟ। ਵੇਖੋ ਯੂਐਸ ਡਾਲਰ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਸੀ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਯੂਐਸ ਚ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਹੈਗੀ ਜਿੰਨੀ ਯੂਐਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ, ਰਾਈਟ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ, ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ 5 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਜਾਂ 15 ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਬੈਠੂਗਾ ਜੀ, ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਐਸੇ ਕੀ ਯਤਨ ਨੇ, ਰਾਈਟ, ਕੀ ਐਸੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੁੜ ਜਿਹੜੀ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀ ਸੀਟ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੱਕ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੈਨਿਕ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਰਾਈਟ ਵੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸਿਨੈਰੀਓ ਬਣਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਅਕਸਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਣ ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਰਸ਼ੀਆ ਮੁੜ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਈਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਅੱਜ ਖੜ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇੰਡੀਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਨੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਆਪਾਂ ਹਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਵਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ ਤੇ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯੂਐਸ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਡਨ ਪਾ ਗਿਆ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾ ਕੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਯੂਐਸ ਕਈ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਏਡਸ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਹਨਾ, ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਯੂਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਤੇ ਯੂਐਸ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਸ਼ੀਆ ਯੂਕਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਏਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਕਸਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਫਰੋਲੀਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਬਣਿਆ ਸੀ 1944 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਰਮਨੀ ਨਾਜ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੀਫਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਾਇਆ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਓ ਕਿ 1947-48 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਅਕਸਰ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 1992 ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕੋਲਡ ਵਾਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਲਡ ਵਾਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਰਜ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਦੋ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਆਈਆਂ ਸੀ ਜੀ। ਖੈਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ, ਹਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਟੇਲ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਤਕਰੀਬਨ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਅਕਤੂਬਰ 1970 ਦੇ ਕੋਲ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਲ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ 1970 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸੀ ਉਹ $1.39 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਅਕਤੂਬਰ 1970 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਜਿਪਟ ਤੇ ਸੀਰੀਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਦਿਨ ਸੀ ਕੋਈ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਚੌਥੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਤਕ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਰਬ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਜੰਗ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਈਰਾਨ ਤੇ ਹੋਰ 5 ਜਿਹੜੇ ਗਲਫ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਯੂਐਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਇਲ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਆਫ ਕਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
ਟੋਟਲ ਕੱਟ ਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਨੇ ਯੂਐਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 5% ਅਸੀਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਡ ਆ ਉਹ 5% ਕਰਕੇ ਕੱਟ ਆਫ ਹੁੰਦੀ ਜਾਊਗੀ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨੀਡਸ ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੰਨਾ ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਇਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਹਨਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕੱਟ ਆਫ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨਿਕਸਨ ਨੇ ਠੀਕ ਜੰਗ ਤੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰਾਈਟ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨਿਕਸਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲੋਂ 2.2 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਏਡ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੰਗ ਲਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਫ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੋਟਲ ਕੱਟ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਟੂਵਰਡਸ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋਚੋ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ $1.39 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ $8.25 ਜਾਂ $8.32 ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੇਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। 8 ਗੁਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉਹ ਵੱਧ ਗਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਖਾਮਿਆਜਾ ਤੇ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ, ਆਮ ਅਮਰੀਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਆਈ ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇਹਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਏਡ ਆ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣੇ, ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸਿੱਕਾ ਜਮਾਉਣਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜੀ, ਠੀਕ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਉੱਭਰਿਆ, ਇਹੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੈਟਰੋ ਡਾਲਰ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ 1960 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਝ ਲਿਮਿਟਿਡ ਜਿਹੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਮਿਲਟਰੀ ਪਾਵਰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਜਿਵੇਂ ਟਾਸਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ਮਤਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਕਸਰ ਲੈਟਿਨ ਅਮਰੀਕਾ, ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਕੁਝ ਉਧਰ ਲਾ ਲਈਏ ਜਾਂ ਕੁਝ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਨ ਜਿਹੜੇ ਯੂਐਸ ਏਡ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪੈਂਡ ਇਹ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਕਰਪਟ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਕਰਪਟ ਨੇ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲਟਰੀ ਬੇਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਤੇਲ ਸੀ, ਰਾਈਟ, ਹੁਣ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਇੱਕਦਮ 8 ਗੁਣਾ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਮੀਂਹ ਵਾਂਗੂ ਵਰਿਆ ਅਰਬੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਨਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੀ, ਨਾ ਰੋਡ ਸੀ, ਨਾ ਸੜਕਾਂ, ਨਾ ਪੋਰਟ, ਨਾ 에ਅਰਪੋਰਟ, ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ 1974 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿ ਯਾਰ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਤੇਲ ਦਾ ਕੱਟ ਆਫ ਹੋਣਾ ਅਮਰੀਕਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਘਾਟਾ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ CIA ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਇੱਕ ਵੈਲ ਡਿਵੈਲਪਡ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ, ਰਾਈਟ। ਵੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ US ਏਡ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੁਦ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਰਾਈਟ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਰੱਕੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੀ, ਇੱਕ ਤਰੱਕੀ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਅਰਬੀਆਂ ਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਮਰੀਕਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮਿਲੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਡ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ US ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਪੈਟਰੋ ਡਾਲਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆ ਉਹ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਪੀਸੋਡ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਪੈਟਰੋ ਡਾਲਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਮਸ ਨੇ, ਕੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪੈਟਰੋ ਡਾਲਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਕਿਵੇਂ ਆਈ, ਉਹ ਚੱਲਿਆ ਕਿਵੇਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਪੀਸੋਡ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪੈਟਰੋ ਡਾਲਰ ਬਾਰੇ। ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਈਏ ਸਬਦੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹਾਊਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪਲਾਨ ਜੇ ਕੱਢੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਆਪਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਵੇਖੇ ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 20% ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਾਊਨ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਕੋਰ ਡਾਊਨ ਆ, ਅੱਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਕੋਰ ਘੱਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵੀ ਘੱਟ ਲੱਗੂਗਾ। ਕੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਾਊਸ ਮਾਰਕੀਟ ਆ ਉਹ 'ਚ ਖੜੋਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ? ਵੇਖੋ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ
ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੌਟ ਟੌਪਿਕ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਆਫਟਰ 2020। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਾਇਰਸ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਵਨ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੇਟ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 2008 ਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਬੜੇ ਹੀ ਜਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਆਸ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਟੁੱਟਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੁੜ ਉਸੇ ਵੇ ਨਾਲ ਬਾਏ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਵੇਂ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖ, 1.5 ਲੱਖ, 1.25 ਲੱਖ, 2 ਲੱਖ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਅਕਸਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਪਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਿਵਰਸ ਹੋਇਆ। ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਅੱਪ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਡਾਊਨ ਜਾਣ ਤੋਂ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਈਆਂ। ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਰਾਈਟ, ਉਹ ਇਸ ਕਦਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਅਨ ਇਨਕਮ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨਾ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਫੈਮਲੀ ਦੀ ਰੀਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਘਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਈਟ। ਦੂਜਾ ਲੈਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਈਟ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈਗੀ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਬਾਰੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਹੁਣ 2008 ਤੇ 2022 ਜੀ, ਰਾਈਟ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਕਿਉਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿ ਦੇਖੋ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਿਵੇਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਲੈਂਡਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਡਾਊਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਿਲ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜ਼ੀਰੋ ਡਾਊਨ ਤੇ ਘਰ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਲੈਂਡਿੰਗ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਮਸ ਸੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਈਜ਼ੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਟ ਟੂ ਇਨਕਮ ਰੇਸ਼ੋ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੰਨੀ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਈਜ਼ੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਰੈਂਟ ਪੇ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਯਾਰ ਘਰ ਹੀ ਬਾਏ ਕਰ ਲਓ, ਜ਼ੀਰੋ ਡਾਊਨ ਤੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਇੱਕਦਮ ਵਧੀ, ਉਹ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਆਫ ਕੋਰਸ ਇਹ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਐਂਡ ਡਿਮਾਂਡ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਵਧ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਵਧ ਗਈਆਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2-2 3-3 ਲੱਖ ਦੇ ਘਰ ਲਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 5-5 ਲੱਖ ਦੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ, ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਆਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਆ, ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਹੀ ਉਹ ਹਾਈ ਹੋ ਗਏ। ਆਰਮ ਮੌਰਗੇਜ ਸੀ, ਰਾਈਟ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ 30 ਈਅਰ ਫਿਕਸ ਕਰਦੇ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਉਹ 30 ਈਅਰ ਫਿਕਸ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨਾ ਕਾਮਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵਧੀਆਂ, ਰਾਈਟ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਕੁਇਟੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੈਸ਼ ਆਊਟ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਧਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉਹਦਾ 70-80% ਪੈਸਾ ਸੀ ਉਹ ਕਢਵਾ ਲਿਆ। ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਹਾਈ ਹੋ ਗਏ, ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੀ ਉਹ ਲਗਭਗ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਗਈ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੇਬ ਚੋਂ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਸ ਲਈ ਘਰ ਛੱਡਣਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਟੀ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਕੀ ਕਰਦੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਰਾਈਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਛੱਡੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਹੁਣ ਦਾ ਜੇ ਸਿਨੈਰੀਓ ਵੇਖੀਏ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਲੈਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਟਫ ਆ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ। ਜੀ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਆ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੋਸਟਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5% ਸਹੀ, ਚਾਹੇ 10%, ਚਾਹੇ 20% ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਈਟ, ਘਰ ਛੱਡਦੇ ਆ, ਰੈਕਟ ਤੇ ਚਲੋ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ, ਪਲੱਸ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਦਿੱਤਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਗਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੀਜਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਚ ਆਈ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਰੈਂਟਲ ਮਾਰਕੀਟ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਹੌਟ ਆ। ਜੀ। ਰਾਈਟ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਜੇ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰ 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਏ ਜਾਂ 2020-21 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਆ 2.5-3% ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਖਰੀਦੇ ਸੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਮੀਡੀਅਨ ਹਾਊਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤਕਰੀਬਨ 6-7 ਲੱਖ ਦੇ ਕੋਲ-ਕੋਲ ਆ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨੇ ਉਹ $3,000 ਦੇ ਕੋਲ-ਕੋਲ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਲੱਭਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ $2,500-2,700 ਦੇ ਕੋਲ-ਕੋਲ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਜਾਈਏ ਵੀ ਕਿੱਥੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਬੰਨ ਲਿਆ ਤੇ ਸੇਵ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਫਲॉप ਹੋਈ ਸੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਧੰਨਵਾਦ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰੰਟ ਜੋ ਸਿਨੈਰੀਓ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਕਨੋਮੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਰੇਟ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੈਟਰੋ ਡਾਲਰ ਹਨਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋ ਡਾਲਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਪੀਸੋਡ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਐਪੀਸੋਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ, ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ, ਕਮੈਂਟਸ ਛੱਡਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਸ ਕਰ ਗਏ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਐਪੀਸੋਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।